ہمارے پاس سوالات آئے ہیں تو ایک سوال تو یہ تھا کہ بچوں کو ہم کیسے قابو میں رکھیں. تو آپ سب سے پہلے تو بچوں کو بتائیں کہ اس غصے کی وجہ سے یا بچہ جب گرم مزاج کا ہوتا ہے تو اس سے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. ایک تو انسان کے ہیلتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے اور دوسرا ہے کہ غصہ ہونے کے بعد لوگوں کی ماریں بھی کھانی پڑتی ہے. ایک آدمی جا کر ایسے ایسے کام کر جاتا ہے, نتیجے میں کئی لوگ تو صرف اپنے غصے کی بنیاد پر, اچھی صلاحیت ہے, اچھے ان کے پاس ہنر ہے, سب ہے, لیکن آج وہ جیلوں میں پڑے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ غصے میں آ کر انہوں نے کچھ ایسا کام کیا, نتیجے میں قانون کی زد میں آ گئے, یا پھر لوگوں کی نظر سے گر گئے, یا اپنے ماں باپ کی نظر سے گر گئے. تو ایسا غصہ پالنا اچھی چیز نہیں ہے. یہ غصہ ازدے کی طرح ہے, جس نے مارا تو اپنے دشمن کو مارا. اگر کوئی آدمی اگر واقع مارنا ہے تو نفس امارہ کو مارے. اندر کے اس غصے کو اور اس زبان کو جو انسان کو خود تباہ کر دیتی ہے, ان سب پر نظر رکھنی چاہیے. تو بچے کے لیے آپ چھوٹا, اگر بچہ بالکل چھوٹا ہو, سمجھ نہیں پا رہا ہو, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 پانی میں دم کر کے اس کو پلائیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر اس کی آخری دو آیت ہے 285 286, یہ پانی میں دم کر کے پلائیے. کہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی غصہ ایک سبب ہوتا ہے, شیطان ورغلاتا ہے بعض اوقات. تو ایسے وقت انسان شیطانوں کی باتوں میں آ کر بہت زیادہ حرکتیں اور شیطانی حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو ایسے وقت پر یا بعض اوقات جادو کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے, کبھی نظر بد کی بنیاد پر ہوتا ہے, کبھی انسان کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں. تو یہ سب کے لیے یہ آیتیں کافی مفید ہوتی ہے. کھل کے سورہ بھی اس میں ایڈ کر لیجئے. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ شوہر بیوی جھگڑ لیتے ہیں, پھر بعد میں آپس میں مل جاتے ہیں. تو جھگڑنے سے پہلے ہی سوچ لے کہ جھگڑے آخر ہوتے کیوں ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑا صبر اس کا کم ہو جاتا ہے, یا معاف کرنے کی صلاحیت اس پہ ورک آؤٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ معافی سے کام لے, تھوڑا صبر سے کام لے. بہترین حدیث سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر صبر اور معافی کا جذبہ پیدا ہو. ابو داؤد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 248, بہت آسان حوالہ ہے, یعنی 248, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم بربض الجنہ, میں انتظار کر رہا ہوں اس شخص کا جنت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت کے 3 مرحلے ہیں, ایک شروع کا مرحلہ ہے, ایک درمیان کا مرحلہ ہے, اور سب سے اعلیٰ ٹاپ کا مرحلہ ہے. کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے شروع کی کیاریوں میں جو حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑنا چھوڑ دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. حالانکہ اس کو حق ہے, اگر چاہے تو لڑ سکتا ہے, پھر بھی کہتا ہے چلو میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. پھر کہا وَأَنَا زَعِيمٌ بِوَسْطِ الْجَنَّةِ, میں جنت کے درمیان میں اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے, مذاق کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو, جھوٹ بولنے کی عادت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. میں جنت کی درمیانی کیاریوں میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اونچے باغات میں اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. اگر یہ حدیث شریف سے اگر آپ انسپائر ہو جائے, اگر آپ متاثر ہو جائے, آپ کی کائنات بدل جائے گی. زبان میٹھی تو جگ میٹھا انشاءاللہ. اور بھی مدنی صاحب, ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو ہلو جی محترمہ, تھوڑا کلیئر اور لاؤڈ فرمائیے گا. ہاں جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بچوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. بھائی کو ایک شادی کرے تھے ہم, جی تو ان کو دلہن کے جب بھی سایہ ہو گیا, یہ اب مل کے نہیں رہتے, ان کے بارے میں وہ بات. آپ کی آواز تھوڑا کلیئر, تھوڑا تیز بولیے, زور سے بولیے. ہاں جی, ان کے دونوں کا نام بتاتی ہوں. شیخ تاج الدین, جی جی شیخ زرینہ, جی جی ان کو سایہ ہوا تھا, اس کے بارے میں بتا کر معلوم کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے آپ کا سوال کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسرا سوال. ٹاپک تو یہ نہیں ہے, میں دوسرا ٹاپک کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. مجھے کہیں لائن نہیں ملتا ہے, لکی سے مل گیا اس لیے پوچھ رہی ہوں. اچھا جی ہلو ہلو جی ہاں, بھائی کا نام ہے تاج الدین. بہتر صاحب بہتر. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन और कहाँ अब्दुल से? रऊफ पूना से बोल रहा हूँ। अब्दुल रऊफ साहब पूना से। हाँ जी। जी सवाल और सब बताइए। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हाँ, एहसान। तो मेरा जो ऐसा सवाल है, जी क्या मेरे रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिदात के काम करते हैं और कुछ ऐसे लोन वगैरह के हैं, तो क्या मैं उनको तो हमेशा मैं प्यार मोहब्बत से समझाते आ रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है क्या, अभी जैसे कुछ प्रोग्राम होता है तो मैं क्या उनको टेढ़े अंदाज से समझा सकता हूँ क्या, कुछ अलग अंदाज से? जी, आज के उन्वान से मुताल्लिक कोई सवाल पूछेगा? हाँ, तो वही मैं अगर कुछ अलग अंदाज से अगर उनको समझा सकूँ तो समझा सकता हूँ क्या? सवाल वाज़े नहीं है आपका, थोड़ा सा क्लियर और लाउड फरमाइए। हेलो। मैं अपने रिश्तेदारों को जी हमेशा से समझाते आता हूँ अच्छी जबान में, अखलाक के साथ, कुरान और हदीस की बात बताकर भी, फिर भी अगर वो लोग नहीं मानते तो मैं उनको कुछ टेढ़े अंदाज से बोल सकता हूँ क्या? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छी बात, टेढ़े अंदाज में समझाना। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है। यकीनन सवालात आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ जब भी वो हमसे मुखातिब हों, बराए करम अपने टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें और क्लियर और लाउड ज़ोरदार आवाज़ में हम तक अपना सवाल पहुँचाएँ। न सिर्फ वो सवाल हम तक पहुँच रहा है, बल्कि 52 ममालिक में ये आवाज़ जा रही है आपकी, तो थोड़ा सा क्लियरली आप बताएं ताकि सुनने वालों को भी मालूम हो और कहने वालों को भी मालूम हो। नाज़रीन, बहरहाल वक्त हो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है ज़ुबान हथियार भी मरहम भी। देखते हैं इस उन्वान पर सवाल करने वाले कौन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। डॉक्टर सगीर असद कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। आपके मिजाज कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान है, बखैर हैं, आप तक हमारी रसाई हो गई है। बताइए, आपका सवाल मौजू बताइए। बहुत दिलचस्प है जी आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। हाँ ओ जी जी बताइए, सवाल बताइए। हाँ, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी इरशाद। बनोगे खुसरोए अकलीम दिले शीरी जुबां होकर, सुभान अल्लाह। बनोगे खुसरोए अकलीम दिले शीरी जुबां होकर, जी जहांगीरी करेगी ये अदा नूर जहां होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जी सवाल बताइए। कि जुबान, कलम और तलवार, जी इसमें ज्यादा कुव्वत है, और हम लोग जो ये कहते हैं कि जुबान खल्क को नक्कार है खुदा समझो, जी पर कुछ रोशनी डालें। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। सगीर असद साहब कलकत्ता से, दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं सलाउद्दीन खुर्शीद बोल रहा हूँ। खुर्शीद साहब कहाँ से? हेलो। अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, बंद कर हाँ सर, दीजिए। मैंने बंद कर दी सर। जी बताइए, सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में कोई गुस्ताखी कर देता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी उसके लिए कोई अगर अक्षर दिया जाए तो सही है? नहीं, वाज़े नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए क्या कह रहे हैं आप? अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जी तो उसको अगर कोई अपशब्द कहा जाए, उसको शब्द कहा जाए, कोई गलत इस्तेमाल वर्ड किया जाए उसे, अच्छा गलत इस्तेमाल करे अल्फाज का, उसके लिए बेहतर बेहतर साहब आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मदनी साहब, ब्रेक से पहले भी बहुत सारे सवाल हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों को, बहन ने कहा कि बच्चों को अरबी तालीम वगैरह भी दिलाती हैं, लेकिन बच्चे नाफरमानी वगैरह करते हैं, तो इसके लिए वो क्या करें? और भाई बहन की शादी या भाई की शादी हुई भावज वगैरह से उनके, तो साया वगैरह